السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها المشاركون الكرام والطلاب الأعزة. أهلا بكم في درسنا اليوم في درس جديد ولقاء جديد من لقاءات معهد الثقافة بنغلاديش. فبارك الله فيكم. قد اجتمعنا في هذا الدرس إن شاء الله سنتعلم كثيرا من الأمور التي تتعلق بالمركبات إن شاء الله. كما نعلم المركب له أولا له قسمان. المركب له القسمان: المركب التام والمركب الناقص. وبعد ذلك المركب الناقص أيضا ينقسم إلى أقسام، وكذلك المركب التام أيضا ينقسم إلى تقسيمات أو إلى أقسام. نعم، فنحن في هذا الدرس إن شاء الله نرى كيف نعرف المركبات وكيف ننقسمها وكيف نستعملها ونستخدمها في كتابتنا وفي كلامنا وفي إنشائنا وفي مقالتنا وفي بحثنا أيضا. فبارك الله فيكم، لا نطيل الكلام، نحن نذهب بكم إلى درسنا اليوم، الدرس السابع كما أنتم ترون وتشاهدون على الشاشة. الدرس السابع شابتر هناك كما أنتم تعرفون المركب التام. المركب التام، أنتم أيها الإخوة وأيها الطلاب الأعزة كما أنتم تعرفون وعرفتم وكذلك علمتم وكذلك أنتم تعلمتم من دروسنا الماضية عن المركب الناقص. والمركب الناقص ينقسم إلى أقسام، بل نحن بينا أمامكم فقط القسمين. وما هي؟ المركب الإضافي والمركب التوصيفي. نحن بينا أمامكم بالتفصيل والتوضيح، بالتفصيل وبالتوضيح مع الأمثلة كثير المركب الإضافية والمركب التوصيفية فقط، وما ذهبنا إلى أخرى. فبارك الله فيكم، أنتم فهمتم ذلك الدرس كل الإفهام فهما بالغا كما أظن، وكما إننا نزعم ونعتقد بكم إن شاء الله. فبارك الله فيكم. اليوم نحن نعرف ونحن نتكلم عن المركب التام. والمركب التام أيضا ينقسم إلى قسمين فقط: المركب الاسمي والمركب الفعلي. كما نحن نقول وكما معروف لدينا ولدى الجميع المركب بالجملة. فهناك نحن نعبر المركب بالجملة. نعم، الجملة أولا قسمين: جملة مفيدة وجملة غير مفيدة، كما أنتم قرأتم وتعلمتم وعرفتم في دروسنا الماضية عن الجملة غير مفيدة. وهذا اليوم إن شاء الله في درسنا اليوم إن شاء الله نحن نعرف ونتكلم ونتدرس إن شاء الله ونتعلم عن المركب التام، أي الجملة المفيدة. والجملة يقاله المركب، وكذلك يقوله بالكلام ويعبره بالكلام أيضا. الجملة لها قسمان: الجملة الاسمية والجملة الفعلية. كما أنتم تعرفون الجملة الاسمية أي هي الجملة التي بدأت
বিল ইসমি ইয়াল জুমলাতিল্লাতি বাদাআত বিল ইসমি মুবাশারাতান আও بالضمير المنفصل كما أنتم تعرفون. نعم. والمركب الفعلية التي بدأت أي التي تبدأ بالفعل إذا تبدأ الجملة بالفعل فتكون الجملة جملة فعلية وإذا تبدو الجملة بالاسم فتكون الجملة جملة اسمية كما أنتم تعرفون. ولا نطيل الكلام سنذهب إلى البنغالية إن شاء الله فبارك الله فيكم. هناك المركب التام পূর্ণাঙ্গ বাক্য, আল মুরাক্কাবুত তাম পূর্ণাঙ্গ বাক্য। নাম এর পরিচয় ইতিপূর্বে আপনারা জেনে এসেছেন। মুরাক্কাবে তামকে জুমলায়ে মুফিদা মানে জুমলা মুফিদা এবং কালামও বলা হয়। নাম আল মুরাক্কাবুত তাম এর পরিচয় ইতিপূর্বে আপনারা জেনে এসেছেন। মুরাক্কাবে তামকে জুমলা মুফিদা এবং কালামও বলা হয়। যে কোনো পূর্ণাঙ্গ বাক্যের দুটি অংশ থাকে। প্রথম অংশ যদি কোনো ইসিম দিয়ে শুরু হয় তাহলে তাকে জুমলায়ে ইসমিয়া। আর যদি প্রথম অংশ ফেল হয় তাহলে তাকে জুমলায়ে ফিআলিয়া বলা হয়। কামা হাযা সাহলাতুন জিদ্দান লাদাইকুম। যেমন আমরা এখানে উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি। উদাহরণ আছে কি? আল জুমলাতুল ইসমিয়া এর উদাহরণ আমরা জেনে নেই। আল ওয়ালাদু কাইমুন, আল ওয়ালাদু ইসম, এইজন্য এটি কি হয়েছে? জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে। ছেলেটি দণ্ডায়মান। আল ওয়ালাদু ইয়াকুমু, ছেলেটি দাঁড়িয়ে মানে দাঁড়িয়ে আছে মানে দাঁড়ানো, এখন দাঁড়িয়ে আছে। বা ইয়াকুমু মানে দাঁড়ায়, ছেলেটি দাঁড়ায়। তাহলে এখানে আমরা অর্থ করেছি কি? দাঁড়িয়ে। তাহলে এখানেও দ্বিতীয় বাক্যটিতেও আল ওয়ালাদুটা কি হয়েছে? ইসম হয়েছে, এজন্য জুমলায়ে ইসমিয়া। ফাতিমাতু জালিসাতুন, ফাতিমা উপবিষ্ট। তাহলে ফাতিমা এটা ইসম, এইজন্য এই বাক্যটি জুমলায়ে ইসমিয়া। ফাতিমাতু তাজলিসু, ফাতিমা বসছে মানে বসা, ফাতিমা বসা। এইজন্য এগুলো কি হয়েছে? জুমলা ইসমিয়া হয়েছে। আল জুমলাতুল ইসমিয়া এর উদাহরণ হয়েছে। উপরের সবগুলো বাক্য জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে কারণ এগুলোর প্রথম অংশটি ইসিম হয়েছে। আচ্ছা, আসুন আমরা এবার আল জুমলাতুল ফাইলিয়া এর উদাহরণ জেনে নিই। কামাল ওয়ালাদু, ছেলেটি দাঁড়ালো। কামাল ওয়ালাদু, ছেলেটি দাঁড়ালো। কামাল ওয়ালাদু, ছেলেটি দাঁড়ালো। তাহলে এখানে ছেলেটি দাঁড়ালো, কামা এটি ফেল, কামা এটি কি? ফেল মানে কর্ম বোঝাচ্ছে। এই জন্য এই কামাল ওয়ালাদু এটি কি হয়েছে? জুমলায়ে ফাইলিয়া হয়েছে। আমরা অনেক সময় বা সব সময় আমাদের একটা বড় সমস্যা থাকে, আমরা ফেলিয়া বলি, ফেআইল মানে ফার উপরে জবর দিচ্ছি নাকি জের দিচ্ছি এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকে না। ফার উপরে জবর হবে না জের হবে? অবশ্যই জবর হবে। ফাইলিয়া, লা নাকুলু ফাইলিয়া। صحيح؟ فعلية في اللغة الأردية وفي اللغة الفارسية أيضا، ونحن نتأثر كثير من الأردية والفارسية ولا نتأثر من العربية. نحن نقول محبط، نحن نقول محبة. ماذا محبة؟ محبة. نعم. ইয়াকুমুল ওয়ালাদু, ছেলেটি দাঁড়াবে বা দাঁড়াচ্ছে, ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে ইয়াকুমু এটি ফেল দ্বারা শুরু হওয়ার কারণে জুমলাটি কি হয়েছে? ফেল হয়েছে। কারাআত তিলমিযু, ছাত্রটি পড়ছে বা পড়বে বা পড়ে, এটা ফেল দ্বারা শুরু হয়েছে, এইজন্য জুমলা ফাইলিয়া। উপরের সবগুলো বাক্য জুমলায়ে ফাইলিয়া হয়েছে। উপরের সবগুলো বাক্য কি হয়েছে? জুমলায়ে ফাইলিয়া হয়েছে। আচ্ছা, উপরের সবগুলো বাক্য জুমলা ফাইলিয়া হয়েছে কারণ কি? কারণ হচ্ছে এইগুলোর শুরুটা হয়েছে কি? শুরু অংশটা ফেল ছিল, শুরু অংশটা
ফেল ছিল। এবার আমরা একটু বিস্তারিত রূপে যাব। আল জুমলাতুল ইসমিয়া, আল জুমলাতুল ইসমিয়াতু মানে নামবাচক বাক্য কাকে বলে, এর তা মানে এর পরিচয় আপনারা ইতিপূর্বে জেনেছেন। আল জুমলাতুল ইসমিয়া কাকে বলে তা জেনেছেন এবং বুঝেছেন। জুমলা ইসমিয়ার প্রথম অংশকে মুবতাদা আর দ্বিতীয় অংশকে খবর বলে। খুব চমৎকার একটি কথা। জুমলা ইসমিয়ার প্রথম অংশকে মুবতাদা আর দ্বিতীয় অংশকে খবর বলে। মুবতাদা আর খবর মিলে যে বাক্য গঠিত হয় তাকে জুমলা ইসমিয়া বলে। উপরে জুমলা ইসমিয়ার উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সবগুলো বাক্যের প্রথম অংশ ফাতিমা, আল ওয়ালাদ থেকে শুরু করে সবগুলো কি হয়েছে মুবতাদা ও দ্বিতীয় অংশ জালিসাতুন কাইমুন, এইগুলো খবর হয়েছে। আচ্ছা, এবার আসুন মুবতাদা এবং খবর। বাংলা ভাষায় মুবতাদাকে উদ্দেশ্য বলে, বাংলা ভাষার ব্যাকরণের পরিভাষায় মুবতাদাকে উদ্দেশ্য বলে আর খবরকে বিধেয় বলে। খবরকে বিধেয় বলে। উদ্দেশ্য মানে যাকে লক্ষ্য করে বক্তব্যটা দেওয়া হচ্ছে, আর বিধেয় মানে হচ্ছে যেই বক্তব্যটা দেওয়া হচ্ছে। ঠিক তদ্রূপভাবে আরবি ভাষায় যাকে লক্ষ্য করে বক্তব্যটা দেওয়া হচ্ছে তাকে মুবতাদা বলে, আর যেই বক্তব্যটা দেওয়া হচ্ছে এটাকে খবরুন বলে। যেমন আল ওয়ালাদু ছেলেটি, তাহলে ছেলেটি কি? ছেলেটি সম্পর্কে একটি খবর দিচ্ছে কি? কাইমুন, সে দণ্ডায়মান, সে দণ্ডায়মান। তাহলে কাইমুন দিয়ে ওই ছেলেটি আল ওয়ালাদু এর সম্পর্কে একটি খবর দেওয়া হয়েছে, এর সম্পর্কে একটি কথা বলা হয়েছে। এই জন্য যার সম্পর্কে কথা বলা হয় সে কি? উদ্দেশ্য, তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, এই জন্য সে কি? মুবতাদা। আর যেই বিষয়টি বলা হয়েছে এটিকে কি বলে? বিধেয় বা আরবি ভাষায় খবরুন বলি। আচ্ছা, এবার আসুন তাহলে এখন আমাদেরকে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে খুব ভালোভাবে যে মুবতাদা এবং খবর এই দুটির কি রূপরেখা বা কি অবস্থান আছে আরবি ভাষায়, এই জিনিসটি আমরা আজকে জেনে নিব। মুবতাদা ও খবরের মধ্যকার তিনটি বিষয়ের মিল থাকতে হয়। তিনটি বিষয়ের মিল থাকতে হয়। তিনটি বিষয়ের এক নাম্বার বিষয় হচ্ছে মুবতাদাটি প্রায় সময় মারিফা বা নির্দিষ্ট ইসিম হবে এবং খবরটি নাকেরা বা অনির্দিষ্ট ইসিম হবে। মুবতাদাটি প্রায় সময় কি হবে? মারিফা হবে, আর খবরটি অধিকাংশ সময় নাকিরা হবে, তবে কখনো এর ব্যতিক্রম হতে পারে। আচ্ছা, তাহলে মুবতাদাটি কি হবে? মারিফা হবে। আচ্ছা, অধিকাংশ সময় নির্দিষ্ট ইসিম হবে, তার মানে হচ্ছে কখনো কখনো অনির্দিষ্ট হতে পারে, কখনো কখনো অনির্দিষ্ট হতে পারে। এই জিনিসটা আমরা জানবো। এখানে এক নাম্বার নোট দেওয়া আছে, এই নোটটা দিয়ে আমরা নিচে দেখি কি লেখা আছে। এখানে যেমন দেখা আছে এক নাম্বার নোট দিয়ে, এর ব্যতিক্রমে মুবতাদা কখনো কখনো নাকিরাও হতে পারে। মানে প্রথমে আমরা বলেছি মুবতাদা কি হবে? মারিফা হবে, কিন্তু কখনো কখনো নাকিরাও হতে পারে। তার জন্য বেশ কয়েকটি শর্ত আছে, আমরা শুধুমাত্র পড়ে যাব। এটা যদি কেউ বুঝেন তাহলে অবশ্যই ভালো, আর না বুঝলে সামনে বুঝবেন। যেমন একটি শর্ত হচ্ছে কি? মুবতাদাটি শুরুতে যদি কোনো নাবাচক অক্ষর আসে, যেমন মা আহাদুন হাদিরুন, এই আহাদুন এটি নাকেরা হয়েছে কারণ এর শুরুতে নাবাচক মা এসেছে। দুই, মুবতাদাটির শুরুতে যদি কোনো প্রশ্নবাচক অক্ষর আসে তাহলে মুবতাদাটি কি হবে? নাকেরা হবে। যেমন কারীমুন, হাল কারীমুন ইয়াবখালু বিমালিহি, এখানে কারীমুন এটি মুবতাদা হয়েছে নাকিরা হওয়া সত্ত্বেও। কেন নাকিরা হয়েছে? কারণ তার শুরুতে হাল ইস্তিফহাম এসেছে, প্রশ্নবোধক অক্ষর এসেছে, এই জন্যে। আচ্ছা, 3 নাম্বার, মুবতাদাটি যদি কোনো নাকেরা ইসিমের সাথে ইজাফত হয়, মুবতাদাটি যদি কোনো নাকেরা ইসিমের সাথে ইজাফত হয় তাহলে মুবতাদাটি কি হবে? নাকেরা হবে। যেমন তাজিরু সাউবিন মুসলিমুন, এখানে তাজিরু সাউবিন, তাজিরু এটি কি? নাকেরা হয়েছে, মুবতাদা হয়েছে, এরপরেও নাকেরা হয়েছে। কেন? কারণ হচ্ছে তার পরবর্তী যে মুজাফ ইলাইটি নাকেরার সাথে সে সম্পর্ক যুক্ত করার কারণে তার সাথে আলিফ লাম আসবে না, এই জন্যে, বা তাকে মারিফা বানানো যাবে না, এই জন্য নাকেরা হিসেবে তাকেই কি করতে হবে? মুবতাদা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, যেহেতু সে নাকেরা ইসিমের দিকে ইজাফত করেছে। 4 নাম্বার, মুবতাদাটি যদি কোনো নাকেরা ইসিমের মাউসুফ হয়, কোনো নাকেরা ইসিমের যদি কি হয়? মাউসুফ হয়, অর্থাৎ মুবতাদাটির যদি সিফাতটি হয় নাকেরা, তাহলে সেই মুবতাদাটিও কি হবে? সেই মুবতাদাটিও কি হবে? নাকেরা হবে। যেমন এখানে আছে ওয়ারদাতুন হামরাউ তাতাফাত্তাহু, ওয়ারদাতুন এটি মাউসুফ,
হামরাউ তার সিফাত, হামরাউ এটি নাকেরা হওয়ার কারণে তার মাউসুফটিও কি নাকেরা, এই জন্য মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা হয়েছে। আর তাতাফাত্তাহু এটি ফেল, তার মাঝে হিয়া ফাইল মিলে খবর হয়েছে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে 5 নাম্বার, মুবতাদাটি যদি হারফে জার এর মাজরুর হয়, মুবতাদাটি যদি হারফে জার এর মাজরুর হয়, ভালো করে মনে রাখবেন, মুবতাদাটি যদি হারফে জার এর মাজরুর হয় তাহলেও সেটি কি হবে নাকেরা হতে পারে, মানে অনির্দিষ্ট হবে। যেমন এখানে ফিকা শাজাআতুন আও শুজাআতুন, ফিকা শুজাআতুন, মুবতাদাটি যদি হারফে জার এর মাজরুর হয় তাহলে ফিকা কা, কা এটি কি মাজরুর হয়েছে ফি হারফে জারের, এইজন্য কাটি যদিও মারিফা এর প্রকার, কাটি যদিও কি মারিফার প্রকার, কিন্তু এই ফিকা দিয়ে পরিপূর্ণ মুবতাদা হয় না। ফিকা সাবিতুন, সাবিতুন, এই সাবিতুন এটা কি তার মুবতাদা, আর শুজাআতুন হচ্ছে তার খবর। আচ্ছা, 6 নাম্বার শর্ত, যদি হারফে জরফের সূরতে, হারফে হারফে জরফের সূরতে খবরটি আগে আসে, খবরটি কোথায় আসে, যদি আগে আসে, আর মুবতাদা যদি পরে আসে, মুবতাদা মুআখার, মুবতাদা যদি পরে আসে তাহলে মুবতাদাটি কি হবে নাকেরা হবে। যেমন ইনদি হিসানুন, ইনদা এটা জরফ, আর ইনদি মানে মুজাফ মুজাফ ইলাইহি হয়েছে, এটা কি মুবতাদা খবর মুকদ্দম, ইনদি আমার কাছে আছে, হিসানুন একটি ঘোড়া, একটি অশ্ব মানে তেজস্বী অশ্ব, তাহলে হিসানুন এটি মুআখার হয়েছে কেন, কারণ তার পূর্বে জরফ এসেছে, আর এই মুবতাদা এটা মুআখার হয়ে মুবতাদা হয়েছে, আর মুবতাদাটা কি নাকেরা হয়েছে তারপরে আসার কারণে। এই হচ্ছে 6টি কারণে মুবতাদাটি কি হবে নাকেরা হবে, আর বাকি সব সময় মুবতাদাটি মারিফা হবে। আশা করি আপনারা বুঝেছেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, 2 নাম্বার প্রকার, মুবতাদা এবং খবরের মাঝখানে 2 নাম্বার প্রকার যেটা অবশ্যই কি করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটি হচ্ছে মুবতাদা ও খবর উভয়টি সর্বদাই পেশ যুক্ত হয়। মুবতাদা এবং খবর উভয়টি কি হয় সর্বদা পেশ যুক্ত হয়, সর্বদাই পেশ যুক্ত অর্থাৎ মারফু হয়। মুবতাদাতে কখনোই কি হবে না জের হবে না, কখনোই জবর হবে না, সবসময় কি হবে পেশ হবে। জাইদুন কাইমুন, আল ওয়ালাদু কাইমুন, ফাতিমাতু জালিসাতুন, হাকাদা হাকাদা। 3 নাম্বার আর মুবতাদা এবং খবরের মাঝে লক্ষণীয় 3 নাম্বার বিষয়, এক বচন, দ্বিবচন ও বহুবচন এবং মুযাক্কার ও মুআন্নাসের ক্ষেত্রে মুবতাদা ও খবর মাউসুফ সিফাতের মতো একই হবে, মাউসুফ সিফাতের মতো একই হবে। অর্থাৎ মুবতাদাটা যদি এক বচন হয় খবরটিও কি হবে এক বচন হবে, মুবতাদাটি যদি 2 বচন হয় খবরটিও 2 বচন হবে, মুবতাদাটি যদি বহুবচন হয় খবরটিও কি হবে জমা হবে, বহুবচন হবে। মুবতাদাটি যদি মুযাক্কার হয় তাহলে খবরটিও মুযাক্কার হবে, মুবতাদাটি যদি মুআন্নাস হয় খবরটিও মুআন্নাস হবে, যেভাবে মাউসুফ সিফাতে হয়। অর্থাৎ মুবতাদা যদি এক বচন, মুবতাদা যদি এক বচন, দ্বিবচন বা বহুবচন এবং মুযাক্কার বা মুআন্নাস হয় তাহলে খবরও অনুরূপ হবে। আশা করি আপনারা বুঝেছেন। আরেকটি বিষয় জানা থাকা দরকার, তা হলো মুবতাদা যদি বুদ্ধিহীন কোনো বস্তুর, বুদ্ধিহীন কোনো শব্দের বহুবচন হয়, মুবতাদা যদি কি হয় বুদ্ধিহীন মানে গায়র যাবিল আকুল, গায়র যাবিল আকুল মানে বুদ্ধিহীন কোনো বস্তু বা কোনো শব্দের যদি কি হয় বহুবচন হয় তাহলে খবরটি স্ত্রীবাচক এক বচন হবে, খবরটি স্ত্রীবাচক এক বচন হবে। বহুবচনও হতে পারে, মাউসুফ সিফাতের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়ে থাকে। যেমন এখানে আছে হচ্ছে আল আকলামু সামিনাতুন, আল আকলামু সামিনাতুন, আল আকলামু সামিনাতুন, আল আকলামু কালামুন এর জমা, কালামুনের জমা কি আকলামুন, তাহলে কালামুন এটার মাঝে বুদ্ধি আছে, মেধা আছে, নেই, তার মানে বুদ্ধিহীন বস্তুর কি হয়েছে জমা হয়েছে মুবতাদা, তাহলে তার খবরটি কি হবে বলা হচ্ছে যে তার খবরটি ওয়াহিদ মুআন্নাস হবে, ওয়াহিদ মুআন্নাস হবে। এই জন্য আল আকলামু কলমগুলো সামিনাতুন, তুন আল আকলামু মুযাক্কার কিন্তু সামিনাতুন মুআন্নাস নিয়ে আসা হয়েছে কেন, কারণ আল আকলামুনটা কালামুনের কি ছিল, কালামুনের জমা হয়েছে, আর কালামুনটা এমন বস্তু যেটার কি নাই কোনো প্রাণ নেই, কোনো জান নেই, সাহিহ, এই জন্য ওয়াহিদ মুআন্নাস নিয়ে আসা হয়েছে। তবে আল আকলামু সামিনাতুনও বলা যাবে বা সামিনাতুনও বলা যাবে, তবে প্রথম নিয়মেই বেশি ব্যবহার হয়, প্রথম নিয়মেই কি হয় বেশি ব্যবহার হয়। আশা করি আপনারা এই বিষয়গুলো বুঝেছেন। আমরা সামনে চলে যাচ্ছি মুবতাদা ও খবরের কিছু উদাহরণ
বাংলায় অনুবাদ করুন। এখানে আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু শব্দ, মুবতাদা এবং খবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু বাক্য। এই বাক্যগুলো আপনারা বাংলা অনুবাদ করবেন। যে সকল শব্দের অর্থ আপনারা জানবেন না বা যে সকল শব্দের অর্থ আপনাদের কাছে অস্পষ্ট হবে সেগুলো এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল ওয়ালাদু বাসিমুন, আল ওয়ালাদু বাসিমুন সহজ শব্দ, এটার বাংলা করে নিয়ে আসতে হবে আপনাদেরকে, আপনারা দেখাবেন আমাদেরকে। বাসিমুন কি অর্থ? হাস্যোজ্জ্বল, বাসিমুন হাস্যোজ্জ্বল। আচ্ছা, এরপরে আশ-শামসু মুশরিকাতুন, আশ-শামসু মুশরিকাতুন, মুশরিকাতুন শামসুন, আশ-শামসু তো জানি আমরা সূর্য, মুশরিকাতুন অর্থ কি? উজ্জ্বল। মুশরিকাতুন মানে কি? উজ্জ্বল, মানে একদমই উজ্জ্বল, উজালা, উজালা যেটা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়, সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয় সেটা হচ্ছে মুশরিকা। আচ্ছা, ফাতিমাতু নাযীফাতুন, নাযীফাতুন পরিচ্ছন্ন, এটা সহজ। এরপরেও দিয়ে দেওয়া হয়েছে আল কুযাতু, আল কুযাতু আদিলুনা, কুযাতু কাযিন এর জমা, কুযাত কাযিন, আল কাযিন এর জমা আল কুযাতু, কুযাতু মানে বিচারক মণ্ডলী, কুযাতুন এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুযাতুন মানে বিচারক মণ্ডলী। আর রাসূলু সাদিকুনা, আর রাসূলু কি অর্থ? নবীর রাসূলগণ, এটাও এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে চমৎকার ভাবে। আপনারা এগুলো আরবি করে নিয়ে আসবেন, অর্থাৎ বাংলা করে নিয়ে আসবেন, আরবি এগুলোর বাংলা অনুবাদ করে নিয়ে আসবেন। আচ্ছা, এরপরে বাংলাতে অনুবাদ করুন, মানে মুবতাদা এবং খবরের, মুবতাদা এবং খবরের কিছু বাক্য আরবি দেওয়া হয়েছে, এগুলোর বাংলা করতে হবে। যেমন আল হাওয়াউ নাকিয়ুন, এটার বাংলা করতে হবে, নাকিয়ুন অর্থ নির্মল। এরপরে আল মাউ রাইকুন, রাইকুন মানে স্বচ্ছ, এটার বাংলা অনুবাদ করতে হবে। আল ওয়ারাকু নাইমুন, সরি মানে বাংলা অনুবাদ করতে হবে। আচ্ছা, এটা বাংলা, দুইটাই বাংলা অনুবাদ। আচ্ছা, দুইটাই বাংলা অনুবাদ। আল ওয়ারাকু নাইমুন, নাইমুন মানে মুলায়েম। আল গুরুফাতু মুযিআতুন, মুযিআতুন মানে আলোকিত, গুরুফাত। আচ্ছা, আল আজহারু নাযিরাতুন, নাযিরাতুন মানে তাজা। আল জুন্দিয়ানি কাওয়িয়ানি, আল জুন্দিয়ানি কাওয়িয়ানি, যে জুন্দিয়ুন মানে সৈনিক, সৈনিক, কাওয়িয়ুন শক্তিশালী, আপনারা জানেন। আচ্ছা, নোট, তাহলে এইগুলো আপনারা কি নিয়ে আসবেন, কি করবেন? বাংলা করে নিয়ে আসবেন। নোট, সরাসরি ইসিম যেভাবে মুবতাদা ও খবর হয় ঠিক তদ্রূপভাবে ইসমে ইশারা, মাউসুফ, সিফাত একত্রে মিলে, মুজাফ মুজাফ ইলাইহিও একত্রে মিলে মুবতাদা এবং খবর হয়। কি বললাম কথাটা খুব ভালোভাবে খেয়াল। আল আজহারু শব্দটা, তাহলে এখানে যেই বিষয়টি আমাদের সামনে উঠে এসেছে সেটি হচ্ছে সরাসরি ইসিম মানে আল ওয়ালাদু, এটা সরাসরি একটা ইসিম, এটা যেভাবে মুবতাদা হয়, এবং কাইমুন এটাও সরাসরি ইসিম, এটা যেভাবে খবর হয় ঠিক তদ্রূপভাবে ইসমে ইশারা এবং মুশারুন ইলাইহি, ইসমে ইশারাও মুবতাদা হয়, ইসমে ইশারাও কি হয়? মুবতাদা হয়। যেমন হাযা জিদারুন, হাযা জিদারুন ইসমে ইশারা মুবতাদা হয়েছে, এখানে হাযা জিদারুন নিচে দেখতে পাচ্ছেন, হাযা জিদারুন ইসমে ইশারা কি হয়েছে? মুবতাদা হয়েছে, জিদারুন তার খবর হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক তদ্রূপভাবে আবার বলা হচ্ছে যে মাউসুফ সিফাত মিলেও কি হয়? মুবতাদা হয়, আবার খবরও হয়। মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা হয় এবং খবর হয়, এটার উদাহরণও আপনাদের সামনে এখানে অনেকগুলো আছে, সামনে আসবে। যেমন মাউসুফ সিফাত মিলে কি হয়? মুবতাদা হয়, খবর হয়। যেমন এখানে এই যে দেখুন একটা উদাহরণ আপনাদের সামনে আছে, হচ্ছে আল মাদ্রাসাতুল কাবীরাতু, আল মাদ্রাসাতুল কাবীরাতু এটা মাউসুফ এবং সিফাত, মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা হয়েছে এবং তার খবর এসেছে। আবার বলা হচ্ছে যে মুজাফ এবং মুজাফ ইলাইহি একত্রে মিলেও কি হয়? মুবতাদা হয়। যেমন মুজাফ এবং মুজাফ ইলাইহি একত্রে মিলে মুবতাদা হয়, এখানে উদাহরণ আছে আপনাদের সামনে, কিতাবু খালিদিন, কিতাবু খালিদিন, কিতাবু খালিদিন, কিতাবু মুজাফ আর খালিদিন মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা হয়েছে এবং তার খবর হয়েছে। ঠিক তদ্রূপভাবে খবরটাও মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে খবর হয়, আবার মাউসুফ সিফাত মিলেও কি হয়? খবর হয়। এই বিষয়গুলো এখানে সামনে আসছে। যেমন আপনাদের সামনে এখানে দেখুন, ইসমে ইশারা মুবতাদা, ইসমে ইশারা কি হয়েছে? মুবতাদা হয়েছে। হাযা জিদারুন, তিলকা হুজরাতুন, হাযিহি মাদ্রাসাতুন, যালিকা মাতারুন, হাযা জাওয়ালুন। এরপর আছে হচ্ছে মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা হয়েছে, যেমন আল কালামুল জামিলু সামিনুন, আল কালামুল জামিলু মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা। এরপরে আল কুরাসাতুল জাদিদাতু সাগীরাতুন, আল কুরাসাতুল জাদিদাতু মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা। আল মাদ্রাসাতুল কাবীরাতু কাদিমাতুন, আল মাদ্রাসাতুল কাবীরা এই দুটি মিলে কি হয়েছে? মুবতাদা হয়েছে। ঠিক তদ্রূপভাবে আল কুওয়াতুল আমেরিকিয়া, আমেরিকান শক্তি, আমেরিকান শক্তি বলতে আমেরিকান সেনাবাহিনী, এখানে আল কুওয়াতুল আমেরিকিয়া আমেরিকান সেনাবাহিনী, ফাশিলাতুন ব্যর্থ, পরাজিত।
তাহলে এইটা আল কুওয়াতুল আমরিকিয়া, এই দুইটা মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা, আর পরেরটা খবর হয়েছে আল ওয়ালাদুস সাগীরু মুআদ্দাবুন, যে ছোট বালকটি ভদ্র, তাহলে এইটাও দুইটি মিলে মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা হয়েছে এবং তারপরেটি খবর হয়েছে। ঠিক তদ্রূপভাবে মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা হয়েছে, যেমন কিতাবু খালিদিন মুফিদুন, কিতাবু খালিদিন মুফিদুন, কিতাবু খালিদিন খালিদের কিতাব, তাহলে কিতাবু মুজাফ, খালিদিন মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, মুফিদুন তার খবর। জাওয়ালুর রাজুলি জাকিয়াতুন, যে ব্যক্তিটির মোবাইল স্মার্ট, মানে জাকিয়াতুন মানে স্মার্ট। আচ্ছা, তাহলে এখানে জাওয়ালু মুজাফ, আর রাজুল মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, জাকিয়াতুন খবর তার খবর। এরপর হচ্ছে মিজানিয়াতুল বিলাদি মুরতাফিআতুন, মিজানিয়াতুন অর্থ হচ্ছে বাজেট, বাজেট, তাহলে দেশের বা রাষ্ট্রের, দেশের বাজেট মানে উচ্চ, দেশের বাজেট ঊর্ধ্বগতি, মুরতাফিআতুন ঊর্ধ্বগতি, ঊর্ধ্বগতি, তাহলে মিজানিয়াতুল বিলাদ মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, মুরতাফিআতুন তার খবর। তাজিরুল মাদিনাতি আমিনুন, যে শহরের ব্যবসায়ী বিশ্বস্ত, তাহলে তাজির মুজাফ এবং তার আল মাদিনা মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, আমিনুন তার খবর হয়েছে। ঠিক তদ্রূপভাবে মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে খবর হয়েছে, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে কি হয়েছে, খবর হয়েছে, আর মুবতাদাটা একক শব্দ হয়েছে, যেমন হাযা, এটা ইসমে ইশারা, এটা কি হয়েছে, সরাসরি খবর হয়ে গেছে, সরি সরাসরি আফওয়ান মুবতাদা হয়ে গেছে হাযা। আর কালামুত তিলমিজি, কালামুত তিলমিজি, কালামু মুজাফ আর তিলমিজি মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে খবর হয়েছে। রাশিদুন ইমামুল মসজিদে, রাশিদুন মুবতাদা, ইমামু মুজাফ, আল মসজিদি মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, মুবতাদার খবর হয়েছে। আনা, এটা সরাসরি মুবতাদা হয়েছে। তালিবুল মাদ্রাসাতি, তালিবু মুজাফ, আল মাদ্রাসা মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদার খবর হয়েছে। আচ্ছা, হুম আওলাদুল ক্বরিয়াতি, হুম মুবতাদা, আওলাদু মুজাফ, আল ক্বরিয়া মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে খবর হয়েছে। আশা করছি বুঝেছেন। মাউসুফ সিফাত মিলে খবর। আচ্ছা, এখন মাউসুফ সিফাত মিলে তো মুবতাদা হয়েছিল, মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা হয়েছিল, কিন্তু মাউসুফ সিফাত মিলে এখন খবর হচ্ছে। যেমন দেখুন, হাযিহি কিসসাতুন আজীবাতুন, হাযিহি কিসসাতুন আজীবাতুন, এখানে হাযিহি মুবতাদা, কিসসাতুন আজীবাতুন মাউসুফ সিফাত মিলে খবর। খালিদুন তাজিরুন কাবীরুন, খালিদ এটা মুবতাদা, আর তাজিরুন মাউসুফ, কাবীরুন এটি কি তার সিফাত, মাউসুফ সিফাত মিলে খবর হয়েছে। ঠিক তদ্রূপভাবে ইসমে ইশারা মুশারুন ইলাইহি মিলে মুবতাদা হয়, ইসমে ইশারা সরাসরি যেমন মুবতাদা হয়, ইসমে ইশারা তার মুশারুন ইলাইহি মিলেও কি হয়, মুবতাদা হয়। যেমন হাযা রাজুলি আলিমুন, হাযা ইসমে ইশারা আর রাজুলি মুশারুন ইলাইহি, এখানে ইসমে ইশারা মুশারুন ইলাইহি হয়েছে কিভাবে, এটা বুঝবো কিভাবে? এটা বুঝার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, ইসমে ইশারার পরবর্তী শব্দটি যদি মারিফা হয়, ইসমে ইশারার পরবর্তী শব্দটি যদি কি হয়, মারিফা হয়, তাহলে কি হবে, মুশারুন ইলাইহি হবে। আর ইসমে ইশারার পরবর্তী শব্দটি যদি নাকিরা হয়, তাহলে সরাসরি ইসমে ইশারা মুবতাদা হয়ে যাবে, আর তারপরে এটি কি হয়ে যাবে, খবর হয়ে যাবে। পরিষ্কার? আচ্ছা, ঠিক তদ্রূপভাবে যালিকাল মসজিদু জামিলুন, যালিকা ইসমে ইশারা, এরপরে আল মসজিদ মুশারুন ইলাইহি, ইসমে ইশারা মুশারুন ইলাইহি মিলে মুবতাদা আর জামিলুন তার খবর। আশা করছি বুঝেছেন। আমরা কিছু অনুশীলনে চলে যাচ্ছি। অনুশীলন 1, নিচের বাক্যগুলোতে মুবতাদা ও খবর নির্ণয় করুন এবং কিভাবে হয়েছে তা পার্থক্য করুন। মানে মুবতাদাটা মাউসুফ সিফাতে মিলে হয়েছে, নাকি ইসমে ইশারা হয়েছে, নাকি সরাসরি ইসিম দ্বারা হয়েছে, নাকি মুজাফ মুজাফ ইলাইহি দ্বারা হয়েছে। ঠিক তদ্রূপভাবে খবরটি কি হয়েছে, মাউসুফ সিফাত মিলে হয়েছে, নাকি এককভাবে হয়েছে, নাকি মুবতাদা মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে হয়েছে, এই বিষয়গুলো নির্ণয় করা এখানে দেখানো, মানে একটু টান দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। যেমন গুরফাতু ফাতিমাতা জাদিদাতুন, এখানে আমরা বলে দিচ্ছি একটি বাক্য যে গুরফাতু মুজাফ, ফাতিমাতা মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, জাদিদাতুন তার খবর। মানে এখানে মুবতাদাটি মুজাফ মুজাফ ইলাইহি হয়েছে, মুরাক্কাবে ইজাফি হয়েছে, আর খবরটি তার নাকিরা হয়েছে। আচ্ছা, এরপরের শব্দগুলো আমরা শুধুমাত্র পড়ে দিচ্ছি। সাহিবুল বাইতি তাজিরুন, ইমামুল মসজিদি জাইয়িদুন, সামাকাতুল গাদিরি লাযীযাতুন, মিরহাতুল গুরফাতি দাওয়ারাতুন, যাইদুন তাজিরুস সুqi হিয়া উম্মু খালিদিন, হাযিহি গুরফাতুল মুআল্লিমি, খালিদুন ফাল্লাহুল ক্বরিয়াতি, নাহনু মুহিব্বুল ওয়াতানি, السمكة الكبيرة لذيذة، التلميذ الذكي صالح، المسجد الكبير جديد، الكلمة الطيبة أول كلمة لمسلم.
التاجر الصالح أمين أبو حنيفة عالم هذه سيارة سريعة ماجد تلميذ ذكي بيت المكرم مسجد مشهور صاحب هذا البيت তাজিরুন গানিয়ুন। এগুলোর আপনারা বাংলা অনুবাদ করে নিয়ে আসবেন ইনশাআল্লাহ। এরপর অনুশীলন 2, ইসমে ইশারা মাউসুফ সিফাত একত্রে মিলে মা মানা দাওয়ারাতু মানে ঘুরন্ত ঘোড়া, ঘুরছে, ঘূর্ণিপাক। আচ্ছা, এরপর ইসমে ইশারা মাউসুফ সিফাত একত্রে মিলে, ইসমে ইশারা অথবা মাউসুফ সিফাত একত্রে মিলে অথবা মুজাফ মুজাফ ইলাইহি একত্রে মিলে মুবতাদা এবং খবর হয় এমন কিছু বাক্য নিজ থেকে বানিয়ে লিখুন। প্রতিটিতে কমপক্ষে 5টি করে বাক্য থাকতে হবে, অবশ্যই বাংলা অনুবাদও সাথে যুক্ত করতে হবে। মানে এটা লিখবেন কিভাবে, এই যে এখানে যেভাবে দেওয়া আছে ইসমে ইশারা মুবতাদা হয়েছে এবং তার খবর আনতে হবে, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা হয়েছে, মুজাফ মুজাফ ইলাইহি মিলে খবর হয়েছে, মাউসুফ সিফাত মিলে মুবতাদা হয়েছে, মাউসুফ সিফাত মিলে খবর হয়েছে, ইসমে ইশারা মুশারুন ইলাইহি মিলে মুবতাদা হয়েছে। এই 5টি ক্যাটাগরিতে 6টি ক্যাটাগরিতে আপনারা 5টি করে বাক্য লিখে নিয়ে আসবেন নিজেদের থেকে এবং অনুবাদ করবেন, অনুবাদ সহ লিখে নিয়ে আসবেন। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অনুশীলন ছিল আপনাদের। তৃতীয় অনুশীলন, নিচের বাংলা বাক্যাবলীর আরবি করুন। এগুলোর আরবি করতে হবে, যেমন বড় কামরাটি সুন্দর, তাহলে কি হবে, বড় কামরাটি সুন্দর, কি হবে, আল গুরফাতুল কাবীরাতু জামিলাতুন, এভাবে। আচ্ছা, লাল কলমটি মূল্যবান। এরপর হচ্ছে এই একটি সুন্দর মোবাইল, এই ব্যক্তিটি সৎ, এই মোবাইলটি সুন্দর, আল্লাহর কিতাব নাজিলকৃত, কিতাবুল্লাহি মুনাজ্জালুন। আহসান। তো এরপর হচ্ছে মাদ্রাসার উস্তাদ দক্ষ, এটি মাদ্রাসার দরজা, রুমের দরজা খোলা, ছাত্রটির খাতা নতুন, মসজিদের ঘড়ি নতুন, উস্তাদের ছেলে সৎ, শ্রেণী কক্ষের পাখা পুরাতন, মাদ্রাসার দফতরি উদ্যমী, ছাত্রটির স্কুল ব্যাগ ভালো। স্কুল ব্যাগ আরবি হচ্ছে মেহফাওয়াতুন, আপনাদেরকে আগে বলা হয়েছে। এরপরে শিশুটির কলম সুন্দর, গোলাপের গাছ ছোট, জায়েদ মাদ্রাসার ছাত্র, জাইনাব মাদ্রাসার শিক্ষিকা। এগুলোর আপনারা আরবি করে নিয়ে আসবেন ইনশাআল্লাহ। আশা করছি সবাই বিষয়গুলো বুঝেছেন। আজকের মতো আমরা এখানে ক্লাস সমাপ্ত ঘোষণা করছি। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান। আমাদের এই ক্লাসে ভিডিওতে যদি কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা করতে পারবেন কমেন্টের মাধ্যমে, অথবা করতে পারবেন আমাদেরকে সরাসরি আমাদের গ্রুপে আপনারা মেসেজ করতে পারবেন। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান। নাকতাফি আলা হাযা দুমতুম সালিমিন ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।